여러분들이 한 문제씩 번갈아 읽으시고요. 마지막 구절은 함께 읽겠습니다. 그 지경에 목자들이 밖에서 밤에 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에서 보고 주의 영광이 저희를 두루 비추매 크게 무서워하는지라. 천사가 이르되 무서워 말라. 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘날 다윗의 은혜에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누인 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더니 우연히 그가 천군이 그 천사와 함께 있어 하나님을 찬송하여 가로되 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다 하니라. 아멘. 할렐루야. 아기 예수 탄생하셨습니다. 우리 서로에게 즐거운 성탄 되기를 바라는 마음으로 메리 크리스마스 인사 나눠보겠습니다. 그리고 찬양으로 하나님께 영광 돌린 우리 중고등부와 성가대에게도 우리 축복의 박수 한번 보내드리겠습니다. 우리가 지난 주일에는 아기 예수의 탄생에서 성육신의 의미를 살펴보았습니다. Last Sunday we looked at the birth of the baby Jesus in regards to the incarnation. 성육신이라는 것은 신적인 존재이신 하나님께서 인간이 되심을 의미합니다. The incarnation is God who became a human being. 성육신의 첫 번째 의미는 하나님께서 우리를 위하여 신적인 본성을 버리시고 거스리시고 희생의 길을 선택하셨다는 것입니다. The first meaning of incarnation is that God chose to sacrifice for us. 존귀와 영광이 아닌 낮고 천한 모습으로 우리에게 오셨습니다. He came to us not in honor and glory, but in simple manner. 성육신의 두 번째 의미는 하나님께서 우리와 온전하게 소통하기를 원하셨다는 것입니다. The second meaning of incarnation is that God wanted to communicate with us fully. 인간의 몸을 입으시고 인간의 삶을 사시고 인간의 언어로 우리에게 말씀하러 오셨습니다. God came in human form, lived as a human being, and communicated as a human person. 오늘은 성탄절의 또 다른 의미를 살펴보고자 합니다. Today, let us look at another meaning of Christmas. 그것은 바로 아기 예수님의 탄생은 하나님의 성교라는 것입니다. The other meaning is the birth of baby Jesus is God's missionary work. 우리가 성교라는 단어를 생각할 때에 기본적으로 보낸다라는 의미를 갖고 있음을 압니다. The word mission has the meaning of a send. 그래서 우리는 예수님께서 제자들을 보내실 때에 성교라는 단어를 사용합니다. That is why when Jesus sent his disciples out to the world, he used the word mission. 또 우리가 그 누군가를 선교지로 보내면서도 성교라는 단어를 사용합니다. Also, when we send someone out to the field, we use the word also mission. 하지만 이 모든 성교의 시작에는 하나님이 계십니다. But it was God who started this word mission. 하나님께서는 천사들을 우리에게 보내셨습니다. God sent us the angels. 하나님은 선지자들을 우리에게 또한 보내셨습니다. God sent us the prophets. 그리고 마침내 하나님은 하나뿐인 아들을 우리에게 보내셨습니다. And finally, God sent us Jesus, His only Son. 성경은 우리가 하나님께로 간 것이 아니라고 말합니다. Bible tells us it is not us who came to God. 성경은 하나님께서 우리에게 오셨다라고 말씀합니다. The Bible tells us that God is the one who came to us. 할렐루야. Hallelujah. 아기 예수님의 탄생을 선교라는 관점으로 우리가 오늘 함께 보기를 원합니다. So when we look at the birth of baby Jesus, 그 첫 번째는 신분적인 면에서 볼 수 있습니다. the first aspect is the identity. 예수님은 화려한 궁궐이 아닌 초라한 마구간으로 오셨습니다. Jesus did not come to a splendid palace, but to a stable. 하늘에 그리고 땅에 주관자가 오셨습니다. The creator of heaven and earth came. 왕 중의 왕이 오셨습니다. The king of kings who came. 세상의 가장 화려한 궁궐도 예수님께는 초라한 곳입니다. The world's most spectacular palace is not good enough for him.
그런데 주님은 헤롯의 궁전이 아닌 마구간에서 태어나셨습니다. But Christ was not born in Herod's palace, but in the stables. 한 평범한 가정에서 태어나셨습니다. He was born to a ordinary family. 다음으로 능력적인 면을 한번 보겠습니다. So let us look at the second aspect, which is ability. 예수님은 연약한 아기의 모습으로 오셨습니다. Jesus came to us as a small baby. 예수님은 하나님이시기 때문에 능력을 가지고 구름 타고 오실 수도 있었습니다. He could have come to us riding a cloud with a thunder. 오실 때부터 장성한 어른의 모습으로 오실 수도 있었습니다. He could have come to us as a fully grown adult. 오실 때부터 이미 지혜와 그 키가 완성된 모습으로 오실 수도 있었습니다. He could have come as a mature and wise person. 그런데 주님은 연약한 모습으로 오셔서 성장하는 과정을 다 거치셨습니다. But Jesus came as a baby and went through all the process of growth. 마지막으로 예수님을 영접했던 자들 한번 보겠습니다. So finally, let us look at the aspect of people who received Jesus. 예수님은 천한 자들과 이방인들의 영접을 받으며 오셨습니다. Jesus came to this earth, received by the poor and the Gentiles. 하나님의 아들이 오심에 당연히 환영해야 될 사람들은 그 자리에 없었습니다. So those who should really be there to greet Jesus were not there. 오히려 그들은 헤롯 왕이 그 위치를 물어볼 때에 그 위치를 가르쳐주고 있을 뿐입니다. They actually told King Herod of the Jesus' birth location. 반대로 목동들이 주님께서 태어난 곳을 찾아와 경배하였습니다. So instead, it was the shepherds who came to worship the Lord. 이방인들을 대표해서 동방 박사들이 찾아와서 아기 예수의 탄생을 경배하고 있습니다. And as to represent the Gentiles, the magi came to worship. 당시에 양을 친다는 직업은 천한 직업이었습니다. It was a menial job to be attending a sheep. 동방 박사들은 오늘날로 말하자면 점성술가들입니다. The mages are, in today's terms, astrologers. 하지만 하나님의 그 선교와 구원의 대상에 천한자들과 이방인들이 포함되어 있다는 것을 하나님 분명하게 보여주고 계십니다. And so God's salvation, it shows that it includes the poor and the Gentiles. 우리는 성탄절 하나님의 선교를 통하여 우리의 선교에 대해서 살펴볼 바가 있습니다. So through this Christmas, we can understand God's mission, and we also understand how we should do our own mission. 우리도 뛰어난 신분과 능력으로 선교하는 것이 아닙니다. We do not do the mission work with our position, power, or abilities. 뭔가 우리가 주머니에 많이 갖고 있어야지 그래서 그것을 나눠주는 것이 또한 선교가 아닙니다. So it's not that we have a lot, so we distribute that out to others, but it is something we need to give to others. 선교를 시작하면서 모든 것을 다 갖추어 놓고 시작할 수도 없습니다. So we can't start the mission work with everything which is ready. 선교를 하면서 우리가 성장해 가는 것입니다. We will grow as we do the mission work. 모든 사람들이 다 가고 싶어 하는 것이 선교지가 아닙니다. 오히려 가기 싫어하는 곳이 우리의 선교지입니다. The mission field is not everyone wants to go, but it is the place that nobody wants to go. 우리가 선교할 사람들을 구별하고 선별하는 것이 아닙니다. It is not for us to select who is our mission subject. 하나님께서 우리로 하여금 하나님을 찾는 그들을 만나게 하실 것입니다. It is God who leads us to the people who are looking for Him. 저는 오늘 여러분과 함께 짤막한 동영상을 보려 준비하였습니다. I prepared this short video for all of us to watch today. 1900년 초반에 한국에 왔던 한 여성 교사님의 이야기입니다. This is the story of a female missionary who came to Korea in the early 20th century. 결혼도 안 한 분으로 와서 평생을 독신으로 살았습니다. She was not even married and she stayed single for her life. 그녀는 가장 낮은 곳에서 가장 비참한 사람들과 함께 살다가 주님의 부름을 받았습니다. She stayed with the most miserable Korean people in the poorest place until God called her. 하나님의 선교를 삶으로 실천했던 여인이었습니다. So she really lived God's missionary life. 우리 함께 보겠습니다. Let us view it together. (1934년 7월 7일) 광주시에서 최초 시민사회장으로 거행된 장례식. 수백 명의 나환자들과 권인들이
어머니를 외치며 울부짖는 소리는 조객으로 식장을 가득 메운 수많은 기독교인들은 물론 예수를 믿지 않는 자들과 지방인사들, 전남지사 야즈마를 비롯한 많은 일본인들까지 눈물바다를 이루게 하였습니다. 서서평 부인은 다시 살아난 예수님이었습니다. 그녀는 자신의 온 생을 바쳐 예수님이 원하시고 기뻐하시는 뜻이 무엇인지 우리에게 보여주었습니다. 엘리제 쉐핑, 그녀는 서서평이라는 이름을 더 좋아했고 보리밥과 된장국을 먹으며 한복에 남자 검정 공부신을 신고 살았던, 그렇게 삶 전체로 조선을 사랑했던 사람이었습니다. 1912년 간호 선교사로 광주에 온 서서평은 의료 선교사역뿐만 아니라 가난하고 소외된 자들을 위한 교육과 사회사업에 평생 헌신하였습니다. 1922년 여성들의 문맹 퇴치와 개봉을 위해 최초의 여자 신학교인 이일학교를 세워 이혼당한 여자와 과부 그리고 나이가 들어 학력이 초과한 부녀자들을 모아 교육하였습니다. 또한 복음 전파를 위해 교회를 세우고 최초로 부인 조력회를 조직하여 신앙 수련과 협동사업, 교회 봉사활동에 앞장서게 하였습니다. 1926년에는 조선 간호부회를 설립하여 간호협회 발전에 힘을 썼고 금주 동맹을 만들어 금주 금연운동을 전개했으며 인신매매 반대, 축척 금지, 공창제도 폐지를 외치며 율락 여성 선도 사업을 주도했습니다. 그러나 그 무엇보다도 서서평은 수많은 환자들, 특히 전라도 일대의 나환자들과 거린들, 고아들을 위해 헌신하였습니다. 그녀는 평생 처녀로 살았지만 고아로 버려진 나환자 아들 하나와 13명의 딸을 입양하여 친자식처럼 돌보았으며 오갈 데 없는 38명의 과부들도 자신의 집으로 데려와 보살펴 주었습니다. 내일 나 먹기 위해 오늘 굶는 사람을 그대로 본척만척 할 수 없으며 옷장에 옷을 넣어두고 당장 추위에 오들오들 떠는 사람을 모른 척 할 수는 없습니다. 다른 선교사들 생활비의 30분의 1만으로 생활하며 자신은 영양실조와 풍토병, 과로로 죽어가면서도 가난하고 병든 자들, 버림받고 고통받는 자들을 먼저 먹이고 입혔던 서서평. 마지막 남은 자기의 시신마저 의학 연구를 위해 해고하도록 기증한 그녀가 다 쓰러져가는 집에 남기고 간 것은 찢어진 담요 반찬과 밀가루 2호, 동전 7개가 전부였습니다. 천국에서 만납시다 라는 말을 남기고 떠난 그녀의 침대 머리맡에 붙어있던 종이 한 장. 성공이 아니라 섬김이다. 어떻게 보셨습니까? 마지막 말씀이 너무나도 마음에 와닿습니다. This last word really 성공이 아니라 섬김이다. it's not a success of the service. 이런 선교사님들의 헌신이 있었기에 지금 한국의 교회들이 세워지게 되었습니다. Because of the sacrifice of missionaries, Korea has a strong church foundation. 이런 분들의 헌신으로 우리도 하나님을 알게 되고 믿게 되었습니다. Because of these sacrifices, we now know God. 이제 우리 차례입니다. So now this is our time. 우리가 낮고 천한 자에게 찾아갈 차례입니다. So we need to go to those who are poor and that are lowest. 올해 그랬던 것처럼 내년에도 교회는 여러분들이 그런 사람들을 찾아갈 기회들을 제공할 것입니다. As we did in this year, next year our church will provide such opportunity. 도시의 빈민들, 불법 체류 노동자들, 그리고 경제 후진국들의 주민들을 찾아갈 기회를 드릴 것입니다. So we want to provide opportunity for urban poor, illegal immigration workers, and the people of developing countries. 깨끗하고 편안한 그런 선교를 바라지 마십시오. Don't
don't expect it to be an easy mission work. 안전하고 폼나는 선교 바라지 마십시오. So don't expect a safe and clear mission. 우리 앞에 주어진 선교의 기회들을 저버리지 마십시오. So don't lose the chance to do the mission work. 하나님의 선교를 이어가시기 바랍니다. Continue the God's mission work. 이것이 성탄절의 정신입니다. So this is the Christmas. 기도하겠습니다. 하나님이 우리에게 오셨습니다. 낮고 천한 자리로 볼품없는 모습으로 정말 볼품없는 사람들의 환영을 받으며 오셨습니다. 그들을 구원하셨고 그들의 친구가 되어주셨습니다. 그게 우리에게 임한 은혜이며 사랑입니다. 죄 가운데 신음하고 고통받던 우리에게 찾아오신 하나님을 만나 하나님의 자녀가 되었습니다. 아버지, 우리에게 참 많은 것을 축복으로 주셨습니다. 어느덧 이 축복들을 움켜잡고 있는 우리 이기적인 모습을 보게 됩니다. 하나님께서 오셨듯이 이제는 가기를 주저하고 있는 우리 소심한 모습들을 보게 됩니다. 더러운 자들, 부족한 자들 찾아가기보다는 화려하고 능력 있는 자들 만나기를 좋아하는 우리의 모습을 하나님 앞에 고백합니다. 하나님의 선교를 우리도 이어가게 하옵소서. 우리가 그런 마음으로 선교하게 하옵소서. 선교를 통하여 주님께서 우리에게 오심이 땅끝까지 전파되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 준비하신 예물 하나님께 드릴 때에요. 이지영 자매 특송으로 준비하였습니다.